أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين
فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا
ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Terjemah surah Az-Zariyat. Artinya angin yang menerbangkan. Surat Makkiyah diturunkan pada periode Makkah. Surat yang ke-51 ayat terdiri dari 60 ayat, terdapat pada juz 26 dan juz 27. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Demi angin yang menerbangkan debu. 2. Dan awan yang mengandung hujan. 3. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. 4. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. 5. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Ayat 7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. 9. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. 10. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. 11. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. 12. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? 13. Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. 14. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. 16. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. 17. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. 19. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. 20. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. 21. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memerhatikan? 22. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. 24. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan? 25. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, lalu mengucapkan salaman atau salam. Ibrahim menjawab salamun atau salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. 26. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. 27. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? 28. Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata,
Janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim atau Ishak. 29. Kemudian istrinya datang memekik tercengang lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." 30. Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Hadis seputar ayat 25. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam. "Assalamualaikum." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Orang lain datang dan memberikan salam, "Assalamualaikum warahmatullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Seorang lagi datang memberi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa'alaika." Maka laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, demi ibu dan ayahku, fulan dan fulan datang kepadamu dan memberikan salam, maka engkau membalasnya dengan lebih panjang daripada balasan kepadaku." Maka beliau menjawab, "Engkau tidak menyisakan bagi kami sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Tabrani. Ayat 31. Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai utusan?" 32. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa atau kaum Lut." 33. Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. 34. Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Batu-batu itu diberi tanda dengan nama orang yang akan dibinasakan. 35. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu. 36. Maka kami tidak mendapat di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang mukmin atau Lut. 37. Dan kami tinggalkan padanya negeri itu satu tanda, batu-batu yang bertumpuk-tumpuk yang dipergunakan untuk membinasakan kaum Lut. Ada pula yang mengatakan sebuah telaga yang airnya hitam dan busuk baunya, bagi orang-orang yang takut pada azab yang pedih. 38. Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. 39. Namun Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang penyihir atau orang gila. 40. Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. 41. Dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. 42. Angin itu tidak membiarkan sesuatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. 43. Dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. 44. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan mereka, maka mereka disambar petir sedangkan mereka melihatnya. 45. Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. 46. Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh, sungguh mereka adalah kaum yang fasik. 47. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. 48. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. 50. Maka segeralah kembali pada menaati Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. 51. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Hadis seputar ayat 34. Dari Abu Na'amah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam bertaharah dan berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ayat 37. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum di mana mereka melakukan dengan terang-terangan berupa riba dan zina, melainkan halal bagi Allah untuk menimpakan azabnya kepada mereka. Ayat 41. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dibantu angin yang datang dari timur, sedangkan kaum Ad dibinasakan oleh angin yang datang dari barat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Baihaqi. Ayat 52. Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu penyihir atau orang gila. 53. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
54. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan engkau sama sekali tidak tercela. 55. Dan tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. 57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. 58. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. 59. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu, maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. 60. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka atau hari kiamat. Asbabun nuzul ayat 55. Ali radhiyallahu an berkata ketika turun Quran surat 51 sampai 54, semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa yakin akan tidak selamat dari siksaan Allah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk berpaling dari kami. Hati kami baru tenteram setelah turun ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Munai, Ibnu Rawaih dan Haitham bin Kulaib. Ayatnya adalah dan tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Hadis seputar ayat Az-Zariyat 56. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku dan perkayalah hatimu, maka aku akan menutup kefakiranmu. Jika tidak, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dunia dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Hakim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.